गुड मॉर्निंग पंजाब। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग हाजिर ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ लगातार जो मसले इस वेले पंजाब कांग्रेस दे विच चल रहे ने उन्हां नूं लैके लगातार घेराबंदी भी जारी है ते इसे नूं लैके खबरां दा भी रुख करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिव्यू मीटिंग अज करन जा रहे ने। शाम 4 बजे के करीब यह रिव्यू मीटिंग होएगी ते पंजाब सरकार 15 जून तक जो पाबंदियां लगा रही है उसनूं लैके रिव्यू मीटिंग दे विच फैसला किया जा सकता है। तुहानूं दस दईए होर भी राहत इस रिव्यू मीटिंग दे विच दित्ती जा सकती है। सो पंजाब सरकार ने 15 जून तक पाबंदियां लगाईयां ने। रिव्यू मीटिंग इस दे विच होर ज्यादा राहत दित्ती जा सकती है। शाम 4 बजे के नेड़े ये रिव्यू मीटिंग की जाएगी। सो कोविड नूं लैके लगातार मामले जो ने फिलहाल उन्हां दे विच गिरावट दर्ज की जा रही है। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ आने वाले दिनों के इस तरह का ग्राफ रहे या आने वाले दिनों के मामले होर घटन इस नूं लैके की कुछ सूबा सरकार की रणनीति रह सकती है ये वेखना होएगा। बहरहाल पाबंदियां 15 तरीक तक वधाईयां गईयां सी ते 15 तरीक तक कुछ रियायतां दे नाल पाबंदियां दे विच इजाफा किया गया सी। हुण वेखना होएगा कि अगला कदम सरकार का की होएगा। शाम 4 बजे के नेड़े रिव्यू मीटिंग दसी जा रही है कि मुकम्मल होएगी। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਸਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। गठजोड़ हो चुके हैं पंजाब दे विच ते हुण बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल रल के पंजाब सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार ने। सिसवा फार्म हाउस की घेराबंदी की कोशिश अज फिर तो की जाएगी। समा 11 बजे का दस्या जा रहा है। कल का जो मुख्यमंत्री साहब के घर का प्रोग्राम है ग्राव का, उसमें 2 मेजर इशूज। एक तो वैक्सीनेशन में जो घोटाला हुआ, उसके साथ जो फतेह किट परचेज की गई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। दूसरा इशू है कि जो नेशनल हाईवेज के लिए लैंड एक्वायर की जा रही है उसका रेट जो चाहिए जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल की सरकार के टाइम होता था वो नहीं दिया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि जैसी हमारी पॉलिसी थी कि मार्केट प्राइस जो है किसान को दी जाए, उसके बाद जो बाकी कंपनसेशन है उजाड़ा अलाउंस और दूसरी चीज़ें उसके साथ सभी दी जाए। हमने करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन दी है। तो जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत बड़ा मजाक है। इन दोनों इश्यूज़ को लेके कल जो है धरना होगा। सरदार सुखबीर सिंह बादल लीड करें। ਤੇ ਉਧਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इस खाना जंगी की आखिर तय करने के लिए हाईकमान नूं ही रस्से कसने पैने हैं। खेती सबसिडी खत्म करने के लिए केंद्र का नवा पैंतरा सामने आया है। कोरोना काल दे विच पंजाब सने कई सूबिਆਂ ਨੂੰ वाधू कर्ज की तजवीज़ रखी गई है ते पहला बिजली सुधारां दे लई सूबिਆਂ ਨੂੰ कदम चुकने पैणगे ਇਹ भी नाल शर्त रख दी गई है ते ਇਹ भी दस्सिया गया कि किस तरह वाधू कर्जा लेना है तां सबसिडी खात्मे दे लई कदम चुके जाण। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 4 सालां दे लई नवा फार्मूला बनाया। शर्तां मनण वाले सूबिਆਂ ਨੂੰ ही केंद्र वाधू कर्ज देगा। किसानां दीआं
ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। खेती सबसिडी खत्म करने ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 14.5 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। जो सरकारें रही हैं सभी का एक साझा एजेंडा रहा है कि जो किसानों की सब्सिडी है वो किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करनी है। तो अब केंद्र का नया दाव जो आया है ये पंजाब में चलने नहीं देंगे, इसका सख्त तरीके से विरोध करेंगे। 15वें ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। आज वो कह रहे हैं कि आप किसानों की सब्सिडी खत्म कर दो, आप दलितों की सब्सिडी खत्म कर दो, आप उद्योगों की सब्सिडी खत्म कर दो तो आपको कर्जा दे देंगे, आप कर्जा ले लेना। अरे मेरे बाप, हमें कर्जा कुर्जा कुछ नहीं चाहिए। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਪੀਟੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 629 ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆંકੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ 1000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 33 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1650 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆંકੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,88,525 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 11,913 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅਜਰੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਰੌਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4th ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2015 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਕਰਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਕੈਡਮੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਕਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। 2015 ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ AFP ਮੋਹਾਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ 1 ਈਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ न ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮਨਕੀਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 250 ਪੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੇਪਰ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਕੀਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕੇਰੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਚ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਦੂ, ਕਰੇਲਾ, ਤੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਡਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਡ ਹੋਣ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ 0% ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।